Hello everyone. In previous class we discussed three different language translator. Those are assembler, compiler and interpreter. These language translator are converting assembly level language as well as high level language into machine level language. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಸೆಂಬ್ಲರ್, ಕಂಪೈಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್. ಈ ಮೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ನ ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಿಂದ ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಂಪೈಲರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ನ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಟೂ ಮೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ಅವು ಲಿಂಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡರ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲಿಂಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡರ್? Before going to be start discussing on these linker and loader, just I want to give the concept of modular. Before I want to be discuss linker and loader, just I want to discuss with modular programming concept. What do you mean by modular programming? In modular programming, what we are doing is that the larger programs are break down into smaller program in a such a way that each programming module is capable to perform a specific task. If we divided larger program into smaller sub program so that it can be efficiently write the programming, for that we are going to be divided the larger program into smaller program. Once we divided these larger program into smaller sub program, at runtime these should be combined. Then who takes care of this combining smaller program into one single program? It is going to be done with help of linker. Linker is a system software. Linker is a system software that links smaller programs to form a single program. Means in modular programming concept, what we have did that for efficient writing of a program, we divided larger program into smaller sub programs, and these smaller sub programs are incapable to run because these are the individual models. These are able to perform any small particular task. If I want to achieve a whole task or I want to achieve and task, then I need to be combine these divided sub modular into single program. That is going to be done with help of linker. Next one is loader. Loader is also a system software. Loader is also a system software which load machine code of a program into a system memory and prepares this program for executions. Means whatever the program which we are returning, means source code or high level languages which are stored in secondary memory. Once you compile these program, compiler converts from source code to machine code or object code in a secondary memory, and these whatever the program which are resides in a secondary memory are unable to execute or process. So if you want to run or execute these source code, these should be brought from secondary memory to primary memory. The responsible of this loader is to carry or brought these machine code program from system memory to computer memory or a primary memory, and these prepare those program for execution. These are the works of or functions of linker and loader. ಈ ಲಿಂಕರ್ ಮತ್ತು ಲೋಡರ್ದು ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತ ಹೋದಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನು ಸಬ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ
ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮಗೆ ಲಿಂಕರ್ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಲಿಂಕರ್ದು ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನನಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಆಗಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಪೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಮೂರು ಮಾಡ್ಯೂಲು ನನಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ನಾ ಇವನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಲಿಂಕರ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲಸ, ನೀವು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಲಿಂಕರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಲಿಂಕರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ that links or combines small program to form a single program. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಲಿಂಕರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಂಕರ್ ಲೋಡರ್. ಲಿಂಕರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. Loader means loading program or machine code from computer memory to system memory. ಅದರ ನೇಮ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಲಿಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ಲೋಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮ್ರಿಲಿತ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮ್ರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಐತಿ, ಅದು ಲೋಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಈ ಲೋಡರ್ ಕೆಲಸನೂ ಅದೇ ರೀತಿ. ಲೋಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ವಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ. ದ ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಆರ್ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. We need to be convert this source code into machine code by compiler or any one language translator. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಮಷಿನ್ ಕೋಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನನಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಮ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಗೆ ಲೋಡರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಲೋಡರ್ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿಗೆ ತಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Loader is a system software that loads machine code of a program into the system memory and prepares these program for executions. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಷಿನ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಮ್ರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅವುದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಲೋಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟು system softwares, linker and loader. Linker is a system software that links smaller program to form a single program. Loader is also system software that loads machine code of a program into the system memory and prepares these program for executions. Next one is utility softwares. These utility softwares are some useful programs. These are sometimes not necessarily required for a computer system, but these required to perform certain utility functions for computer systems. Those are called as an utility softwares. Like for example, backupping disk, scanning and cleaning viruses of a computer system, we require certain utility softwares. These are not required to a computer system, but
to perform certain operations, utility operations for computer systems, means for the maintenance of computer systems we require certain softwares. Those are called as an utility softwares. For example, text editor, backup utility software, disk defragmenter, antivirus. These are the example for utility softwares. Even though we don't have these softwares, we can run computer system efficiently, but these are required to assist the computer system. Those are called as an utility softwares. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಅವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಈ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅವು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್, ಬ್ಯಾಕಪ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟರ್, ಆಂಟಿವೈರಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಇವು ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವು ಎಲ್ಲರದೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಈ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ನೀವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. Those are called as an utility softwares. Next one is operating system. We already discussed what do you mean by operating system. Operating system is a set of programs which act as an interface between user and computer system. Operating system is a system software which act as an interface between user and computer system. Means whatever you want to achieve the task from the computer system, these are going to be achieved or done with help of these operating systems. If you want to start the computer system, once you start the computer system, the first software which start running in your computer system is operating system, which take a control over of all other softwares or all other things of a computer system once you start your computer system. Examples of operating systems are Unix, Linux, MS-DOS, Microsoft Windows such as Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android, Mac OS. These are the some of example of operating system. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅದು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ನಡಬರ್ಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲಿಂತ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥ್ರೂಲಿಂದ ನಾವು ಆ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್, ನಾವೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಬಟನ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರ್. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಾಗೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಒಳಗೂ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ ಆಗೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದಂದ್ರೆ ಅದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಯಾವಾಗ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ, ವಿಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಯಾವಾಗ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಗೋತೈತಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯುನಿಕ್ಸ್, Linux, MS-DOS, and Windows such as Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Android, Mac OS. Certain other examples are also there. These are the examples of operating system. Operating system ಗೆ ಇವು certain examples. Next one is functions of operating system, means what are the important functions which are carried out by operating systems are these are some of the important functions of operating system. Those memory management, resource management, device management, file management, protection and security, user interface or command interface. These are the some of important functions which are carried out or performed by operating system. Now we're going to discuss each functions in detail one by one. ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಮರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಡಿವೈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇವನ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದನೇದು ಮೆಮರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. The activities of memory management handled by operating system. Whatever the issues with the memory or whatever the operations which are taken care about the memory, which are all done with help of this memory management functions. Because we are going to be having two different memory, primary memory as well as secondary memory. With respect to that, if you want to allocate a memory, if you want to deallocate a memory, if you want to reallocate a memory, or if you want to keep a track of memory, these all functions are going to be managed or operated with respect to memory management functions of an operating system. We are having secondary memory. For that, if you want to access certain amount of memory for a certain program, and if you want to delete the memory from that secondary memory, these operations are going to be carried out with help of this memory management functions. ಮೆಮರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಮೆಮರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಮು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಮೆಮರಿನೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿಲಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿಗೆ ತಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಮೆಮರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಐತಿ, ಅದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಮೆಮರಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಮೆಮರಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ರೀಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಮೆಮರಿ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಲಾಗ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಡ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ನನಗೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮರಿ ಬೇಕಾಯ್ತು, ಆ ಮೆಮರಿನ ರೀಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈ ಮೆಮರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೀಪ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಯೂಸೇಜ್. ಬಿಕಾಸ್ memory is precious. Whatever the information which we are going to be storing in a computer system, these are stored with respect to primary memory as well as secondary memory. Now I need to keep a track of these two different memories, primary memory as well as secondary memory. That is going to be done with help of an memory management functions. ನನಗೆ ಕೀಪ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಮರಿ ಅದಾವು. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ನನಗೆ ಎರಡು ಮೆಮರಿ ಅದು, ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿಗೆ ಮೆಮರಿ
ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮ್ರಿಗೆ ಮೆಮ್ರಿ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತು. ನನಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮ್ರಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವು, ಅವು ಎಷ್ಟು ಮೆಮ್ರಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈ ಮೆಮ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮ್ರಿದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಮ್ರಿದೂ ಮೆಮ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಜಂಕ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅದಾವು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಮ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. The next one is process management. What do you mean by process? The program under execution is called as process. If any program is under execution is called as process. Now what are the respective operations which we are going to be taking with respect to process? Means a running program, these are going to be handled with help of process management functions. ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದೀವಿ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಾಗ ಐತಿ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ functions which are carried out with respect to process are like this. First one is control access to the shared resources like file, memory, input output and CPU. Control execution of applications, create, execute, delete a process, cancel or resume a process, schedule a process, synchronization, communication and deadlock handling for processes. These are the various operations which are carried out with respect to a particular processes. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐತಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ access to the shared resources like a file, memory, input output and CPU. Controlled access means if I am going to be running any one program, that program may require a memory, that program may require input output devices, that program may require certain time of a CPU. These are going to be controlled access, means these are going to be accessing certain devices with respect to this process management functions only. Simultaneously multiple programs are requiring memory, requiring same IO devices or same output devices, then these are going to be managed with help of this ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐತಿ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ 3-4 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಶೇರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. IO ಡಿವೈಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೆಮ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, CPU ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. Control execution of application means
whatever the process which we are initiated, these should be ended or terminated in a certain duration amount of time. If these processes are going to be continuously under in executions, those are those should be terminated. These are going to be called as an control execution of application. If any one process which is going to be continuously running without any terminations, those applications should be terminated. These are going to be done with help of process management functions. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಪಿ ಯು ಮೆಮರಿಲಿಂತ್ರ ಅಥವಾ ಸಿ ಪಿ ಯುಲಿಂತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವೆ, ಕ್ಯೂ ಒಳಗಿರ್ತಾವೆ, ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರ್ತಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮೀರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಕಿದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ and delete the processes. Means whatever the task which we want to do, for that I need to create one respective process. Once I create that process, I need to be execute that process. After execution, I must delete that process from the computer memory. That is called as a creation of a process, execution of a process and delete of a process. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾ MP3 ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು MP3 ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ MP3 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗೈತಿ. ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿಲಿಂತ್ರ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾವುದೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆರ್ resume process. Cancel or a resume process means if I'm going to be running or executing simultaneously two or more processes simultaneously. In that situations, certain processes are going to be get resumed. Means it may require input output operations or a certain amount of CPU time. Then these processes are going to be resumed. Once these processes are going to be resumed, then I need to be these processes are going to be interpreted. Then I need to be resume or cancel this process. These are also done with help of process management functions. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಕತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಐ ಒ ಆಪರೇಷನ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರನ್ ಆಗತೈತಿ, ರನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಐತಿ ಅದ ಸ್ಟೇಜ್ಲಿಂದ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಜಾಬ್ ಫೋಲ್ means in a primary memory number of processes are going to be queued. Among these queues, the particular process should be
selected for execution operation, that is called as a scheduler process. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಒಳಗೆ ಜಾಬ್ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಕ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಕ್ಯೂ ಒಳಗಿಂದ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂದರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ರನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಅದು ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ಐತಿ, ಅವು ಎರಡೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಎರಡನ್ನೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ means if I am going to be running 2 or more processes simultaneously, they may require communications for exchanging of certain information. These are also carried out by process management functions. The last one is deadlock handling. Deadlock handling means a single two or more processes are requested for the same single shared process, then operating system is tried to allocate the single shared process for the multiple processes. In that situations, it does not allocate the shared resource for simultaneously to the multiple processes. This situation is called as a deadlock handling. It is also managing this deadlock operations in a computer system. Deadlock operations ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಐತಿ, ಆ ಶೇರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಅಂಬಿಗ್ಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಐತಿ, ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರನ್ನು ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ 10 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ 10 ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಅದನ್ನು ಡೆಡ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. These are some of the important operations of process management. In next class, we are going to be discuss about device management.